Namaste students. In last video I explained session. Now in this video I am going to explain one example of session. I will take one login form here and then when click on login button we will create one session and store that value in store that value username and password in session and transfer to another page. Okay, now first I am taking here one table row. I am adding 4 row here and 2 column, size 50% or 40% of the page, alignment is center. Now I am clicking on OK button. So one table is added. First add heading. So modify, merge cell, one label, alignment center, login page, size, label, one text box and one button login, another button for reset. Now I am setting properties of label. txt uname and next one text box txt password, label, setting its text property, username, and now in this label setting text property, password. No need to set its ID because we are not going to use its ID in code window. Here login as text and ID txt login. In second button ID 1 minute, not txt but btn, it's a button, so btn login, and for another button btn reset. Now I am clicking on login button, double clicking on it, so code window is open. First I am creating one label, string uname equal to txt uname dot text. So value from text box will store to one variable with name uname. Same as I am creating string password. અહીંયા ખાલી સમજવા માટે આપણે એક પાસવર્ડ લીધું છે સેશનમાં સ્ટોર કરવાનું, પણ એકચ્યુઅલમાં એવી રીતના નથી હોતું. પાસવર્ડ જે છે ક્યારેય સેશનમાં સ્ટોર નથી થતો ઓન રેગ્યુલર બેઝિસ. ઓકે, આપણે બે વેરિયેબલ ક્રિએટ કર્યા અને એમાં વેલ્યુ સ્ટોર કરાવડાવી. હવે ચેક કરીએ, આપણે અહીંયા સેશનમાં જ સીધી વેલ્યુ સ્ટોર કરાવીએ છીએ. જનરલી શું થતું હોય કે ડેટાબેઝમાં વેલ્યુ જે છે એ
એમાં એની સાથે મેચ થતું હોય, જો એ ડિટેલ્સ હોય તો એ પ્રોપરલી લોગિન કરશે, અદરવાઇઝ લોગિન નહીં થાય. અને ઇનવેલિડ યુઝર કેવી રીતના આપતું હોય, એટલે કે તમે જો લોગિન નેમ અને પાસવર્ડ પ્રોપર એન્ટર કરતા હોય, રાઇટ એન્ટર કરતા હોય તો જ લોગિન થઈ શકે, અદરવાઇઝ એ લોગિન ન થઈ શકે. સો આપણી પાસે અત્યારના ડેટાબેઝ તો નથી, આઈ મીન ડેટાબેઝનું હજી ચેપ્ટર આપણું નેક્સ્ટ છે જે હજી કમ્પ્લીટ નથી થયું, તો હું ડેટાબેઝનું એક્ઝામ્પલ ન લેતા એક સિમ્પલ ઇફ કન્ડિશન લઉં છું. આઈ એમ ટેકિંગ વન ઇફ સિમ્પલ ઇફ કન્ડિશન હિયર because we didn't complete database. Okay, I am taking here uname equal to abc and password equal to 123. Then session should create session user. I'm creating session with name of user and value we will store from that variable. Next one, session dot add. To add session another method, એટલે કે એડ મેથડ એક આવે છે કે જેનાથી પણ વેલ્યુ આપણે સ્ટોર કરી શકીએ, ઓર સેશન અને યુઝર આવે છે કે જેનાથી પણ વેલ્યુ આપણે સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. બે રીતે થઈ શકે છે. બે એક્ઝામ્પલ અહીંયા આવી જાય એવી રીતના જોઈએ છીએ. આપણે ક્રિએટ કર્યું હોય અહીંયા એક સેશન પાસવર્ડ નેમનું કે જેમાં આપણે વેલ્યુ પાસ કરાવડાવીએ છીએ પાસવર્ડ નામના વેરિયેબલમાંથીને. નાવ રિસ્પોન્સ ડોટ રીડાયરેક્ટ ઇક્વલ ટુ હોમ પેજ ઉપર આપણે લઈ જઈએ, હોમ ડોટ ASPX પેજ. So we will create one home page, home.aspx page. I am changing this page name from default to login. Okay, this will done if username is entered and password is entered, both are entered proper. If it's not proper, then what to do? Else response dot write, we will display one message, invalid username or password. Now let's check this. Okay, here I am entering first wrong details, ABC and ABC. So we can see here one message, invalid username or password. Now I am entering ABC 123. Okay, home.aspx page is open now, so it's working perfectly and value is stored in session. I'm changing text mode of this text box from single line to password. Okay, now we don't know exactly session is stored or not, so we will print its value on another page. Okay, so I am writing here welcome in label. So for that I am adding first label here and label 1
dot text equal to welcome session. We have set that u name there. Okay, not u name, user. આપણે જે સેશન ક્રિએટ કરાવડાવ્યું હતું એનું નેમ હતું યુઝર વેલકમ યુઝર એન્ડ સેમિકોલન. ઓકે, જોઈએ હવે આઉટપુટ ફરીથી એકવાર. ABC 1 2 3 login. Now we can see here વેલકમ ABC, એટલે કે સેશનની વેલ્યુ ત્યાં પ્રિન્ટ થાય છે, જે બીજા પેજ ઉપર પણ એક્સેસિબલ છે એ આપણે અહીંયાથી ને જોઈ શકીએ છીએ. બીજા પેજ ઉપર આપણે એ સેશન કેવી રીતે ક્લિયર કરવા એને રિલેટેડ જોઈએ. સો અહીંયા એક આપણે લિંક બટન લઈએ છીએ કે જનરલી આપણે કહી શકીએ કે લોગ આઉટ કે સાઇન આઉટનું બટન. તો અહીંયા હું એક લોગ આઉટ એવી રીતના મૂકું છું, લોગ આઉટ. જેના ઉપર ક્લિક કરવાથી સેશન બધા ક્લિયર થઈ જશે અને લોગિન પેજ ઉપર ફરીથી ટ્રાન્સફર થઈ જશે. સેશન ડોટ ક્લિયર ટુ ક્લિયર ધ સેશન એન્ડ રિસ્પોન્સ ડોટ રીડાયરેક્ટ login.aspx semicolon. ઓકે, તો વેલકમ ABC પેજ આવી જાય છે. ફરીથી એકવાર રન કરાવું છું. ડાયરેક્ટલી હોમ પેજ રન થઈ ગયું એટલા માટે. લોગિન પેજ, ABC અને 1 2 3 welcome ABC. We can see here one link now, that is logout. Clicking on logout button. હવે જો હું ફરીથી આ પેજ ઉપર જાઉં તો મને ત્યાં ડિસ્પ્લે નથી થતું ABC, બિકોઝ સેશનમાં કોઈ વેલ્યુ નથી, રાઈટ. એટલે સેશન જે છે એ ક્લિયર થઈ ગયું છે, એ પણ અહીંયા આપણને ક્લિયર સમજાય છે. We can also use session abandon, session clear and then session dot abandon. ઓકે, એનાથી ને આપણને એક ક્લિયર થઈ જશે સેશન. એન્ડ આપણે અહીંયા એવું કરીએ, એક કન્ડિશન મૂકીએ છીએ કે જો કોઈ લોગિન થઈને આ પેજ ઉપર આવ્યું હોય તો વેલકમ એ યુઝર નેમ દેખાડે. જો કોઈ યુઝર લોગિન કર્યા વગર આ પેજ ઉપર આવે તો વેલકમ ગેસ્ટ દેખાડે. ઓકે, સો આપણે અહીંયા એક ઇફ કન્ડિશન મૂકી દઈએ. ઇફ સેશન dot is new session, then label 1 dot text equal to welcome guest. Okay, else will display session value. Okay, now I am running this page directly. Don't log in first. Okay, ઓકે, આપણે હોમ પેજ ઉપર જઈએ છીએ તો વેલકમ ગેસ્ટ શો કરે છે. લોગઆઉટ તો ઓલરેડી છે જ, એટલે અહીંયા આપણને લોગઆઉટનું બાય ડિફોલ્ટ બટન આવે જ છે. ત્યાં આપણે કન્ડિશન મૂકવી હોય તો જે થઈ શકે કે લોગિનનું બટન ક્યારે ડિસ્પ્લે કરે, લોગઆઉટનું બટન ક્યારે ડિસ્પ્લે કરે.
તો ત્યાં આપણે એક કન્ડિશન વધારે મૂકી શકીએ. તો એક હું તમને એક્સરસાઇઝમાં આપું છું. આ બટનમાં ક્યારે ટેક્સ્ટ લોગિન શો કરે અને ક્યારે લોગઆઉટ શો કરે, એટલે એના માટે થઈને તમારે એક ઇફ કન્ડિશન મૂકવી પડશે અહીંયા કે લોગિનનું બટન હોય તો આપણે કેવી રીતે વર્ક કરવું અને લોગઆઉટનું બટન હોય તો કેવી રીતના વર્ક કરવું. Now I am adding one button here. એક બટન એડ કરાવડાવું છું. એ આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટનું એલર્ટ બોક્સ ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવશું. એની ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી તરીકે આપણે રાખ્યું છે ક્લિક ટુ ડિસ્પ્લે સેશન વેલ્યુ, એટલે કે આપણે સેશનની વેલ્યુ જે છે એ એલર્ટ બોક્સ થ્રુ ડિસ્પ્લે કરાવડાવશું. ફર્સ્ટ આઈ એમ ટેકિંગ વન વેરિયેબલ હિયર, string message equal to I am taking value of session here, session. Okay, first adding one text, username is, and taking value from session user, then adding password also here, so concat and text password is again concat and taking value from session password which I have created on login page. ઓકે, આ જે મેસેજ જે છે એ આપણે ડિસ્પ્લે કરાવડાવવો છે. તો એના માટે થઈને અગેન વન વેરિયેબલ સ્ટ્રિંગ મેસેજ વન નામથી એક લઈ લઉં છું વેરિયેબલ, અને જેમાં આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટનો સ્ક્રિપ્ટ ટેગ સ્ટાર્ટ એન્ડ ઓવર using alert box, alert bracket single quote, double quote and plus plus for concat. Now I am adding one message here, message semicolon and the response dot write variable msg1. એટલે એનાથી આપણને સેશનમાં વેલ્યુ સ્ટોર છે કે નહીં એક તો એ પણ મળશે, અને એલર્ટ બોક્સનો આપણે અહીંયા યુઝ કરી ગયા. એલર્ટ બોક્સ જાવાસ્ક્રિપ્ટનું કેવી રીતે આપણે અહીંયા યુઝ કરવું એ પણ જોઈ ગયા. સિમ્પલ છે કે સ્ક્રિપ્ટ ટેગ આપણે જે રીતે યુઝ કરીએ છીએ એવી જ રીતે અહીંયા સ્ક્રિપ્ટ ટેગ લીધો છે, સ્ટાર્ટ એન્ડ ઓવર વચ્ચે એલર્ટ બોક્સ મૂકી દીધું છે. એ ત્યાં આપણે ડાયરેક્ટલી વેલ્યુ પાસ નહીં કરી શકીએ, એટલા માટે થઈને એક વેરિયેબલમાં વેલ્યુ સ્ટોર કરી અને પછી પાસ કરી છે. ઓકે, અહીંયા હું પાસ કરું છું ABC 1 2 3. ઓકે, વેલકમ ABC. નાવ આઈ એમ ક્લિકિંગ ઓન ક્લિક ટુ ડિસ્પ્લે સેશન વેલ્યુ. Look, we can here get username is ABC and password is 1 2 3. Okay, I am clicking on logout. હવે ફરીથી આપણે એ હોમ પેજ ઉપર જઈએ. home.aspx હવે આપણે ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ, તો આપણને યુઝર નેમ અને પાસવર્ડની વેલ્યુ નથી મળતી જે સેશનમાં હતી. સો વી કેન નોટ સી વેલ્યુ હિયર ઓફ session which we already stored
in login page, username and password, both session value we cannot see here because both were clear. જ્યારે આપણે લોગઆઉટ પર ક્લિક કર્યું ત્યારે બે છે એ ક્લિયર થઈ જાય છે, સેશન ડોટ ક્લિયર એન્ડ સેશન ડોટ એબેન્ડન. ઓકે, તો એક સેશનનું એક્ઝામ્પલ હતું. આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ. અહીંયા સેશનનો ટોપિક કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને આ ચેપ્ટર પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે જે જોઈ ગયા એ સ્ટેટ મેનેજમેન્ટમાં 2 ટોપિક્સ આવી ગયા, ક્લાયન્ટ સાઇડ સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ એન્ડ સર્વર સાઇડ સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ. ક્લાયન્ટ સાઇડમાં વ્યૂ સ્ટેટ, કંટ્રોલ સ્ટેટ, cookies, hidden field, query string એન્ડ સર્વર સાઇડ સ્ટેટ મેનેજમેન્ટમાં આપણે જોઈ ગયા એપ્લિકેશન સ્ટેટ એન્ડ સેશન સ્ટેટ. ઓકે, અહીંયા આ ચેપ્ટર આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે ન્યૂ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરશું, ચેપ્ટર નંબર 3. ઓકે, થેન્ક યુ.